آزاد کشمیر کی جو عوام مر رہی ہے جی رہی ہے اس سے مطلب انہیں کوئی یہاں سے مطلب ان کی ہماری دیکھیں کشمیر کی بجلی جو بھی ہے ڈیم بنائے ہوئے ہیں ان سب پہ مطلب قبضہ انہوں نے پاکستان نے کیا ہوا ہے. تو اس سے علاوہ ہٹ کے مطلب باقی چائنا کو مطلب انہوں نے سپورٹ کیا ہوا. ہمارا مطلب کشمیریوں کو مطلب کوئی بھی آزادی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منایا گیا کل، اور بھارت نے کشمیر کے لیے 14 ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے. تاڑ صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ ہماری جو سرکار کی جو پرائورٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نعرے ماریں، تقریریں کریں، اور کشمیری سارے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں نوکریوں کے لیے، اور وہاں پہ کوئی نہ ہم اس کو ٹورزم کے لیے دنیا کو پروجیکٹ کر سکیں ہیں. انڈیا نے تو G20 کے لیے کوشش کی، جبکہ انڈیا آج کے دن ہی اتنا بڑا بجٹ دے رہا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا پاکستان یہ منا رہا ہے. تو دو ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹو وہ کرافٹ کرنا چاہتے تھے، ایک پاکستان نے کیا، ایک انہوں نے کیا. ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو ڈفرنس ہے دونوں ملکوں کو کشمیر کو لے کر کے؟ انڈین فائنانس منسٹر نے کشمیر کے لیے $14 بلین بجٹ اناؤنس کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ $14 بلین بجٹ انڈیا نے، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی حکومت نے $14 بلین کا بجٹ کشمیر کی ترقی کے لیے اناؤنس کیا ہے. انہوں نے $14 بلین کا بجٹ رکھا ہے کشمیر کے لیے. اچھا عاقب، آپ کو پتا ہے آج 5 فروری ہے، پاکستان بھر میں یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کسی سیاستدان نے آج کشمیر ڈے کے حوالے سے نہ تو کوئی بیان دیا اور نہ ہی کوئی بات کی. اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج کشمیر ڈے پر جموں کشمیر کے لیے، جسے ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، 14 بلین کا بجٹ اناؤنس کیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں پاکستان کے بارے میں کہوں گا کیونکہ انہیں بجٹ آ گیا نا، مطلب جو پاکستان کی حکومت کو کشمیر کا بجٹ ہے تو مطلب اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا آ جاتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں. باقی انہوں نے پاکستان کی کشمیر آزاد کشمیر کی جو عوام مر رہی ہے جی رہی ہے اس سے مطلب انہیں کوئی یہاں سے مطلب ان کی ہماری دیکھیں کشمیر کی بجلی جو بھی ہے ڈیم بنائے ہوئے ہیں ان سب پہ مطلب قبضہ انہوں نے پاکستان نے کیا ہوا ہے. تو اس سے علاوہ ہٹ کے مطلب باقی چائنا کو مطلب انہوں نے سپورٹ کیا ہوا. ہمارا مطلب کشمیریوں کو مطلب کوئی بھی آزادی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے. یہ غلام ہے، آج بھی غلام ہے. ہم کہاں سے آزاد ہیں جی؟ ہمیں مطلب کچھ بھی لینا ہو، مطلب ہمارا جو آئی جی ہے وہ بھی پاکستان سے ہے، جو بھی ہے اندر. اور دوسرا جو ہے اپنے لیے کشمیر کے لیے ٹائم نہیں. آپ نے مطلب سیاست کر رہے ہیں یار. یہ مطلب انہیں آپ کا چاہیے اگر کشمیر سے لو ہوتا ہے، کشمیر نے آپ کہتے کہ اگر کشمیر ہماری شرح ہے، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شرح ہے، تو وہ شراک اگر ہوتی تو آج انہوں نے کشمیر کا کسی نہ کسی جلسہ کرنا تھا، کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات لازمی کرنی تھی. آپ فیس بک ٹویٹر کسی بھی اٹھا کے دیکھیں، کسی سیاسی نے کسی بھی مطلب کشمیر کا نام تک نہیں لیا یار کہ ہم کشمیر کو اپنے ساتھ ایڈ کر لیں. وہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مطلب بہت ہی زیادہ ہائی ایجوکیٹ ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں ایسے انہوں نے ہمیں فری فنڈ دیے ہوئے نہیں ہیں. آپ آزاد کشمیر سے ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر سے. اور آپ کے ریلیٹیو جموں کشمیر سے ہیں؟ جی جموں کشمیر سے. اچھا، اور وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر بن رہے ہیں؟ جی جی. وہ ہمارے ساتھ مطلب 1 سال 2 3 سال بعد ہمیں آتے ہیں، ملتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہو. مطلب وہ ہماری مہنگائی دیکھتے ہیں نا، چاول اس طرح کی چیزیں مطلب جو بھی ہیں وہ جہاں سے خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ بہت پیچھے ہو. ہمیں اور کہتے ہیں کہ ہم بے شک غلام ہیں لیکن ہمیں بہت آزادی ہے. مطلب ہمیں فری فنڈ دی ہوا غریب عوام کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب کرتے ہیں. انڈیا نے تو G20 کے لیے کوشش کی، جبکہ انڈیا آج کے دن ہی اتنا بڑا بجٹ دے رہا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا پاکستان یہ منا رہا ہے. تو دو ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹو وہ کرافٹ کرنا چاہتے تھے، ایک پاکستان نے کیا، ایک انہوں نے کیا. ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو ڈفرنس ہے دونوں ملکوں کو کشمیر کو لے کر کے؟ چیمہ صاحب میں آج کوشش کروں گا کہ اس کشمیر کے دونوں پراسپیکٹس، دونوں جو ہیں وہ سچویشن سامنے رکھوں. کشمیر، بھارتی کشمیر جو اور پاکستانی کشمیر، اور اس کے بعد جو سننے والے ہیں وہ خود اس کا تجزیہ کریں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ I'm nobody to take the position in there. اب اس میں یہ جو آپ نے سولیڈیرٹی ڈے یوم یکجہتی مناتے ہیں، یہ کب شروع ہوا؟ 1990 میں قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے تھے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 1991 میں اس کو ایک جو اگلی شکل دے دی اس کو، جس پہ آج آپ آتے ہیں، آپ تقریریں کرتے ہیں. اسلام آباد میں ایک آدھ پوسٹر لگ جاتا ہے.
मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे, कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था, कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे, रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी। उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए $14 बिलियन बजट अनाउंस किया है। यानी आप अंदाजा करें कि $14 बिलियन बजट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने $14 बिलियन का बजट कश्मीर की तरक्की के लिए अनाउंस किया है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट रखा है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये $14 बिलियन कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकड़ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम $3 बिलियन के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। हमने नाक रगड़ी है उनके सामने, मिन्नतें की हैं, कशकोल लेके फिरते रहे कि जनाब $3 बिलियन का बजट दे दें। और इंडिया
14 बिलियन डॉलर्स का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बजट उस दिन अनाउंस किया गया है जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा था। वहां पे नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वगैरह वगैरह इस तरह की, लेके रहेंगे कश्मीर। तो उन्होंने की था, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट रख दिया कश्मीर के लिए। अब मैं देख रही थी कि इसी के साथ, क्योंकि 2 दिन के बाद इलेक्शन है, ठीक है जी, कल का दिन निकाल दे, 8 तारीख को जो है वो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, तो खूब तकरीरें वकरीरें हो रही। तो इसमें मुझे नजर एक चीज ये आई कि जो हमारे फॉर्मर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने अपने जलसे में कश्मीर कॉज को जो है उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनाब आप मुझे वोट दें और मैं आकर कश्मीर कॉज को जो है वो लेकर जाऊंगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कश्मीर कॉज को, बस आपने मुझे वोट देना और एक मरतबा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देना है, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैंने कश्मीर को जो है वो मतलब आजाद करा के दिखाना है, क्या करना है जो भी उनका कहना है। उन्होंने कहा कश्मीर कॉज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि आई विल अवेकन द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस टू कश्मीर। अब मेरा सवाल ये है कि आप दुनिया के ज़मीर को जो जगाने की बात करें, तो आप दुनिया के ज़मीर को कशकोल हाथ में पकड़ के कैसे जगाएंगे?